पंजाब अपडेट देखने वाले सारे दर्शकों का स्वागत। मैं राजदीप सुहान ते खबरां फल वतन तो पहला एक नजर मुख सुर्खियां ते। ਅੱਜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨਿਤਰੇਗੀ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ। ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ। ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਦੇਖਿਆ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਦਾ ਨੰਗਾ ਨਾਚ। ਦਰਜਨ ਪਰ ਹਥਿਆਰਬੰਦਾਂ ਨੇ ਸਪਰੇ ਪਾਟ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਕੀਤਾ ਹਮਲਾ। ਦੁਕਾਨ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਖਮੀ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦ। ਰਾਜਪੁਰਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਉਕਸੀ ਜਟਾਂ 'ਚ ਵਾਪਰਿਆ ਦਰਦਨਾਕ ਹਾਦਸਾ। ਟੋਬੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬਣ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ। ਬੱਕਰੀਆਂ ਚਰਾਉਣ ਸਮੇਂ ਟੋਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹਾਉਣ ਗਏ ਸੀ 15 ਸਾਲ ਤੇ 10 ਸਾਲ ਦੇ ਦੋ ਬੱਚੇ। खेती कानूनों खिलाफ जारी है किसानों की जंग। अज भी इजलास के नाल लगेगी किसानों की संसद। जंतर मंतर ते प्रदर्शन करेगा 200 किसानों का जत्था। खेती कानूनों नूं रद्द करने की मंग। मॉनसून इजलास का 6वां दिन। अज भी सैशन हंगामा भरपूर रहने के पूरे असार। पेगासस जासूसी कांड के विरोधियों ने घेरी सरकार। संसद के अंदर कीते जा रहे हैं प्रदर्शन। टोक्यो ओलंपिक्स दे विच जारी महा मुकाबले। भारतीय हॉकी टीम का अज शानदार प्रदर्शन। स्पेन नूं 3-0 दे नाल दित्ती मात। दूजे पासे मैडल तो खुश सी मनु पाकर अते सौरभ चौधरी की जोड़ी। सो बुलेटिन की शुरुआत करते हैं सब तो पहला ओलंपिक्स खेडों के नाल गल करते हैं भारती हॉकी टीम की। भारती हॉकी टीम की जित के नाल अज की शुरुआत हुई है। फिर जित की रात एक बार नजर आई है भारती हॉकी टीम। पूल ए दे तीजे मुकाबले दे विच स्पेन नूं 3-0 दे नाल मात दी है भारत की हॉकी टीम ने। ते भारत दे वल्लों जो पहला गोल किया है वह है सिमरनजीत सिंह ने। पैनल्टी स्ट्रोक दे विच रुपिंदर पाल ने 2 गोल किए ने। वीरवार नूं अर्जेंटीना दे नाल अगला मुकाबला होना है भारत का। पर दूजे पासे जेकर दूसरे भारतीय खिडारियों की गल की जाए, निशानेबाजी दे विच गल की जाए तो मनु पाकर और सौरभ चौधरी की जोड़ी जो है वह मैडल तो खुसदी हुई नजर आई है। एक पासे भारतीय हॉकी टीम ने जित दर्ज की है, दूजे पासे कुछ भारतीय खिडारियों का प्रदर्शन थोड़ा निराशाजनक जरूर रहा है। पर उम्मीदां फिलहाल बरकरार ने बाकी खिडारियों तो जो लगातार डटे हुए ने इस मैदान दे विच अपना दमखम दिखा रहे हैं ते भारत का नाम रोशन कर रहे हैं। गल करते हैं सियासत की। बहुजन समाज पार्टी के वलों अज पंजाब दे विच किसानां दे हक दे विच हल्ला बोल करते हुए पंजाब दे पार्टी के हैडकुआर्टर जिला हैडकुआर्टर ते रोस मार्च किया जाना है। अते इस तो बाद राष्ट्रपति के नाम ते मंग पत्र सौंपे जाने ने जिले के डीसीआं नूं। खेती कानूनों नूं लैके लगातार श्रोमणी अकाली दल अते बहुजन समाज पार्टी वक्खो वखरे ढंग दे नाल प्रदर्शन कर रही है। एक पासे श्रोमणी अकाली दल मॉनसून इजलास के दौरान सदन के अंदर अते बाहर सरकार नूं घेरती हुई नजर आ रही है। लगातार सुखबीर सिंह बादल अते हरसिमरत कौर बादल दे वल्लों संसद के बाहर प्रदर्शन किया गया।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਅੱਜ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਯਾਨੀ ਕਿ 27 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਧਰਨੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰੇਗੀ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਇਸ ਪੂਰੀ ਖਬਰ ਤੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਗੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਆਓ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸ ਤੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ। ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸਤੰਬਰ ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੋਨਿਆਂ 'ਚ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਨੇ 11 ਵੱਡੇ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਵਕਫਾ ਪਾ ਕੇ ਕੱਢੇ ਸੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ। ਔਰ 1 ਜਨਵਰੀ 31 ਦਸੰਬਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾਤ ਸੀ, ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਨਾਅਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨੀਲੇ ਝੰਡਿਆਂ ਸਮੇਤ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਦਿੱਲੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਸੀ। ਔਰ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨੇਤਾ ਭੈਣ ਕੁਮਾਰੀ ਮਾਇਆਵਤੀ ਜੀ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ 3-4 ਵੱਡੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆ, ਕਾਂਗਰਸ ਹੈ, ਭਾਜਪਾ ਆ, ਔਰ ਤੀਸਰੇ ਨੰਬਰ ਦੀ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਬਸਪਾ ਆ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਡਾਟਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਾਰਟੀ ਆ, ਨੇਤਾ ਆ ਭੈਣ ਕੁਮਾਰੀ ਮਾਇਆਵਤੀ, ਜਿਹੜੀ ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਸਮਰਥਨ 'ਚ ਟਵੀਟ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਔਰ ਅੱਜ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਉਸੇ ਹੀ ਲੜੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰਾਂ ਤੇ ਵੱਡੇ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਰੱਖੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਹਰੇ ਰੰਗ ਦੇ ਕਿਸਾਨੀ ਰੰਗ ਦੇ ਝੰਡੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨੀਲੇ ਝੰਡੇ ਵਰਕਰ ਲੈ ਕੇ ਨਿਕਲਣਗੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਖੁਦ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ। ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਿੱਦਾਂ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦਲਿਤ ਔਰ ਪਛੜੇ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੁਚਲਿਆ ਆ, ਪਛਾੜਿਆ ਆ, ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਮੰਨਦੀ ਆ, ਅੱਜ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁਚਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਪਛਾੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਕਿਸਾਨ ਨਾਲ ਵੀ ਖੜੀ ਆ। ਉਹਦਾ ਅੱਜ ਪ੍ਰਤੱਖ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੇ ਲਗਾਤਾਰ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਅੱਜ ਫਿਰ ਸੜਕ ਤੇ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਵੱਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰਾਂ ਤੇ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਨਾਅਰੇ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਭਾਜਪਾ ਮੁਰਦਾਬਾਦ, ਕਿਸਾਨੋਂ ਕੇ ਸਨਮਾਨ ਮੇਂ, BSP ਮੈਦਾਨ ਮੇਂ। ਇਹ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਸ਼ਹਿਰ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਪੁੱਜੇਗਾ ਔਰ ਮਾਨਯੋਗ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਨਾਮ ਜਿਹੜੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਨਯੋਗ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਪਿਛਲੀ 26 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ 1 ਫੋਨ ਕਾਲ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਆ। 26 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ 26 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ 6 ਮਹੀਨੇ ਬੀਤ ਗਏ ਆ, 1 ਫੋਨ ਕਾਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਇਆ ਮਾਨਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ? ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੁੰਭਕਰਨੀ ਨੀਂਦ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਗਾਇਆ? ਮਾਨਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਕੁੰਭਕਰਨ 6 ਮਹੀਨੇ ਸੌਂਦਾ ਸੀ, 6 ਮਹੀਨੇ ਜਾਗਦਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਕੱਲ 6 ਮਹੀਨੇ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ ਆ ਮਾਨਯੋਗ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁੰਭਕਰਨ ਦੀ ਨੀਂਦ ਤੋਂ ਜਗਾਉਣ ਲਈ ਬਸਪਾ ਆਪਣਾ ਹਾਥੀ ਲੈ ਕੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਉਤਰੀ ਆ। ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਰਾਮਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਇਸ ਮੌਜੂਦਾ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੈਸ਼ਨ 'ਚ ਕੰਮ ਰੋਕੂ ਮਤਾ ਲਿਆਂਦਾ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ 2 ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਖੜੇ ਆ, 2 ਮੈਂਬਰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਖੜੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਨਾਲ 10 ਮੈਂਬਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਆ, 4 ਮੈਂਬਰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਸਪਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੱਠਜੋੜ ਵਾ ਇਹ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੜਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਜਦੋਂ 4 ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ, 14 ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਬਸਪਾ ਦੇ ਰਲ ਕੇ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ 5 ਗੁਣਾ ਕੀਤਾ ਆ। ਔਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਔਰ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਲੜ ਰਹੀ ਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ 'ਚ, ਬਸਪਾ ਆਪਣਾ ਹਾਥੀ ਲੈ ਕੇ ਨੀਲੇ ਝੰਡਿਆਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਵੀ ਉਤਰੀ ਆ। ਸੜਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੰਸਦ ਤੱਕ ਦੀ ਲੜਾਈ ਅੱਜ ਜੇ ਕੋਈ ਲੜ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਔਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਗੱਠਜੋੜ ਲੜ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਸਿੱਪੀ ਗਿੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਸਿੱਪੀ ਗਿੱਲ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਐਨੀਮਲ ਵੈਲਫੇਅਰ ਬੋਰਡ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਸਿੱਪੀ ਗਿੱਲ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਮਾਮਲਾ
ਬਿਨਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਗਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠਿਆ ਹੈ ਤੇ 7 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਜਵਾਬ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਿੱਪੀ ਗਿੱਲ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸਿੱਪੀ ਗਿੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਗਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਸਿੱਪੀ ਗਿੱਲ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਐਨੀਮਲ ਵੈਲਫੇਅਰ ਬੋਰਡ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਸੋ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਿਰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਸਿੱਪੀ ਗਿੱਲ। 7 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਹੈ ਬੋਰਡ ਦੇ ਅੱਗੇ। ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਸਿੱਪੀ ਗਿੱਲ ਇੱਕ ਗਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਬਿਨਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਿਰੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਐਨੀਮਲ ਵੈਲਫੇਅਰ ਬੋਰਡ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਜੁੜਦੇ ਹਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਵਿਨੀਤ ਜੀ। ਵਿਨੀਤ, ਕੀ ਇਹ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਆਖਿਰਕਾਰ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਗਾਣਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਤੇ ਬੋਰਡ ਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਇਕ ਸਿੱਪੀ ਗਿੱਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਈ ਗਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਸੀ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਗਾਣੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਗਾਣਾ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਉਸਦਾ ਟਾਈਟਲ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਗਾਣੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇਕਰ 12 ਦੀਆਂ 12 ਗਾਣੇ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਗਿਆ। ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਗਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਪੀ ਗਿੱਲ ਨੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਘੋੜੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਐਨੀਮਲ ਵੈਲਫੇਅਰ ਬੋਰਡ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ NOC ਨਹੀਂ ਲਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ। 7 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸਪਲੇਨਰੀ ਨੋਟਿਸ ਹੈ ਔਰ 7 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਆਖਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੋਰਡ ਤੋਂ NOC ਲਿੱਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਲਿੱਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗਾਣਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰਸ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਇੱਕ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਦਾ ਮਾਧਿਅਮ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਆਫ ਕਰੂਐਲਟੀ ਆਫ ਐਨੀਮਲ ਐਕਟ 1960 ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਪਰਪਸ ਲਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਾਨਵਰ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਔਰ ਜੇਕਰ ਕਰਨਾ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਨਾਲ NOC ਲੈਣੀ ਪੈਣੀ ਵੈਲਫੇਅਰ ਬੋਰਡ ਤੋਂ, ਜਿਹੜੀ NOC ਸਿੱਪੀ ਗਿੱਲ ਨੇ ਨਹੀਂ ਲਿੱਤੀ। ਫਿਲਹਾਲ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਨੇ। 7 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ। ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਰਹੇਗੀ ਆਪਣੇ ਪੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਪੀ ਗਿੱਲ ਕੀ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਜੀ ਵਿਨੀਤ, ਜਾਨਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਇਸ ਗਾਣੇ ਸੰਬੰਧੀ ਜੋ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੈ ਉਹ ਖੁਦ ਬੋਰਡ ਨੇ ਲਈ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਬੋਰਡ ਨੇ ਲਿਆ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਇਸ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਪੰਡਿਤ ਜਿਹੜੇ ਰਾਓ ਨੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੋਢੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੋਰਡ ਚੁੱਕ ਕੇ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹੀ ਪੰਡਿਤ ਰਾਓ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਪੀ ਗਿੱਲ ਦਾ ਗਾਣਾ ਆਇਆ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਨੀਮਲ ਕਰੂਐਲਟੀ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਹੀ ਸਿੱਪੀ ਗਿੱਲ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ ਔਰ ਇਸ ਨੋਟਿਸ ਤੇ ਹੁਣ ਸਿੱਪੀ ਗਿੱਲ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜੀ ਵਿਨੀਤ, ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ 7 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਜੋ ਜਵਾਬ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸਿੱਪੀ ਗਿੱਲ ਗਲਤ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਪਰ ਇੱਕ ਐਕਟ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ 1960 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਆਫ ਕਰੂਐਲਟੀ ਟੂ ਐਨੀਮਲ ਐਕਟ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਲਈ ਜਾਨਵਰ ਦਾ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸੈਕਸ਼ਨ 11(1) ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਵਾਇਲੇਸ਼ਨ ਆਫ ਪਰਫਾਰਮਿੰਗ ਐਨੀਮਲ ਜਿਹੜਾ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰੂਲ 2001 ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਹੈ ਵੈਲਫੇਅਰ ਬੋਰਡ ਦੇ ਕੋਲ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਲਹਾਲ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਰਹੇਗੀ ਕਿ ਸਿੱਪੀ ਗਿੱਲ ਆਪਣੇ ਬਚਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਜੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਵਿਨੀਤ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ। ਇਹ ਸਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵਿਨੀਤ ਕਪੂਰ ਜੋ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਜੋ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਪੀ ਗਿੱਲ ਦੇ ਗਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਜਾਨਵਰ ਦਿਖਾਏ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਸਨੇ ਉਲੰਘਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬੋਰਡ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਪੀ ਗਿੱਲ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 7 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੋਰਡ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਪੀ ਗਿੱਲ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ
ਗਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਪੰਡਿਤ ਰਾਓ ਧਨੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮੌਨਸੂਨ ਇਜਲਾਸ ਦੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਅੱਜ 6ਵਾਂ ਦਿਨ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਵੀ ਹੰਗਾਮਾ ਭਰਪੂਰ ਰਹਿਣ ਦੇ ਪੂਰੇ ਅਸਾਰ ਨੇ। ਪੈਗਾਸਸ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ 'ਚ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਇਜਲਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਡਟੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸੰਸਦ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਨਾਲ ਚਲਦੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ 200 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜੱਥਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਹੁੰਚੇਗਾ। ਸਖਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਹੇਠ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅੱਜ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ, ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੇ ਮੋਰਚਾ ਸਾਂਭਿਆ ਸੀ ਤੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਤੇ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੰਸਦ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਮੁੜ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜੱਥਾ ਜਿਹੜਾ 200 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜੱਥਾ ਹੈ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਇਸ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਤੇ ਆਵੇਗਾ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇਗਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸੰਸਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮੁੱਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਹੈ ਪੈਗਾਸਸ ਜਾਸੂਸੀ ਕਾਂਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਘਿਰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਲਗਾਤਾਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਸਾਧ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਜਾਸੂਸੀ ਕਾਂਡ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। उधर दूजे पासे किसान आगू हरिंदर सिंह लखोवाल दे वल्लों केंद्रीय खेतीबाड़ी मंत्री नरिंदर सिंह तोमर के बयान नूं बेतुका दस्सिया गया है। ਅੱਜ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ ਜੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਨਹੀਂ ਭੇਜ ਰਹੇ। ਕਿੱਡਾ ਬੇਤੁਕਾ ਬਿਆਨ ਆ। ਅਸੀਂ 11 ਦੌਰ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਕੱਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ 1 ਮਿੰਟ ਦੀ ਕਾਲ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਆ, ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਕ ਕੇ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਬਈ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਂ ਤੇ ਸਥਾਨ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ। ਅਜੇ ਤੱਕ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ, ਸਾਡੀ ਚਿੱਠੀ ਦਾ ਜਵਾਬ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਸ਼ਰਤਾਂ ਕਿਉਂ ਰੱਖਦੇ ਆ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਰੱਦ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲਓ। ਇਹ ਕਹਿਣ ਆਓ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਦਰੁਸਤ ਨੇ, ਮਨਜ਼ੂਰ ਨੇ, ਗੱਲਬਾਤ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੀਐਮ ਲੈਵਲ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਤੋਮਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਹ ਬੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਪੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਕਰਨ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਚਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮਾੜੇ ਆ, ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਰੱਦ ਕਰ ਦੇਣ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਦੇਣ, ਉਹ 'ਚ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਹੋਣ, ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਵੀ ਹੋਣ ਤੇ ਉਹ ਜੇ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂ ਸਾਨੂੰ ਬਿਠਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਇਹ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਰਾਜ਼ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਐਮਪੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਨੇ। ਕੇਰਲਾ ਦੇ 20 ਐਮਪੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਆ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਐਮਪੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਨੇ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਇਕੱਲੇ ਕਿਸਾਨ ਸਾਡੇ ਉਲਟ ਨੇ। ਅੱਜ ਤੇ ਰੁਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਦਾ ਨੰਗਾ ਨਾਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਇੱਥੇ ਦਰਜਨ ਪਰ ਹਥਿਆਰਬੰਦਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜ ਕੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਟੀਵੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ, ਇਹ ਉਸ ਹਮਲੇ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਕਿ ਕੁਝ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਢੱਕ ਕੇ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸਪੇਅਰ ਪਾਰਟਸ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿਖਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਫੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਕਈ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹਥਿਆਰ ਫੜ ਕੇ ਇਸ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਹੋ ਕੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਖਮੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੇਜ਼ਧਾਰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਪੇਅਰ ਪਾਰਟਸ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਹੈ।
तो दस दिए जलालाबाद का यह मामला है। जलालाबाद तो यह मामला सामने आया तो ये जो जिसे कुटमार हुई है वो काफ़ी बजुर्ग दसिया जाता है। एक बजुर्ग दुकानदार की इत्थे उन्होंने कुटमार की है। कई नौजवानों के वालों मिलकर हमला किया गया है। CCTV तस्वीरां सामने आईयां ने इस हमले दियां कि किस तरह हथियार हत्थां दे विच हथियार फड़ के ये नौजवान दुकान के अंदर दाखिल होंदे ने ते बुरी तरह कुटमार की जाती है। दसिया जाता है कि दुकान की भी कुछ भंन तोड़ इन्होंने की है। पर तस्वीरां जलालाबाद तो साडे नाल जुड़े ने साडे सहयोगी पत्रकार अरविंदर तनेजा जी। अरविंदर की है पूरा मामला? जी बिल्कुल, ਇਹ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈਗਾ। ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਜੋ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਰਦਾ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਸਪੇਅਰ ਪਾਰਟ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਸਟੋਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਔਰ ਇਹ ਸਪੇਅਰ ਪਾਰਟ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਪਿਓ ਪੁੱਤ ਹੀ ਬੈਠੇ ਸਨ ਜਦ ਇਹ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਰਜਨ ਭਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੇ ਹਮਲਾਵਰ ਹੈਗੇ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੇ ਤੇਜ਼ ਹਥਿਆਰ ਸੀ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਦਾ ਲੈਣ ਦੇਣ ਹੈਗਾ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਇਹ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਔਰ ਪਿਛਲੇ 1.5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉਕਤ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤਕਰਾਰ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਇੰਨਾ ਵੱਧ ਗਿਆ ਕਿ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ 8-10 ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਗੁੰਡਾ ਅਨਸਰ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਤੇਜ਼ਧਾਰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਜੋ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜੀ ਬੈਠੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ 10 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੇ ਪੂਰੇ ਸਰੀਰ ਤੇ 10 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੇ ਸਪੋਰਟਸ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਇਹ ਵਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆ। ਔਰ 2 ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸਟਿਚਸ ਵੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਉਣੇ ਪਏ ਆ। ਔਰ ਐਕਸ-ਰੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਅੱਜ ਹੋਏਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਸਥਿਤੀ ਕਲੀਅਰ ਹੋਏਗੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ MLR ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਸਵਾਲ ਇਹ ਉੱਠਦੇ ਆ ਕਿ ਇੰਨੇ ਬੇਖੌਫ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਕਰਨੀ ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਰ ਕਟਾਈ ਕਰਨੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਇੰਨੀ ਵਿਗੜ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਗੁੰਡਾ ਅਨਸਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਡਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸ਼ਰੇਆਮ ਬੇਖੌਫ ਇਹ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਬੈਠੇ ਪਿਓ ਪੁੱਤ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਰਕੁੱਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇਜ਼ਧਾਰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਦੇ ਆ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਰਾਰ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜੀ ਅਸੀਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੁੱਲ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਨੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੋ ਗਈ ਹੈ? ਜੀ ਹਜੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਮਿਲੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪੂਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਿਹੜੇ ਤਸਵੀਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਫੱਟੜ ਹੋਏ ਆ, ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਆ ਜੋ ਕਿ ਇਲਾਜ ਅਧੀਨ ਨੇ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਦੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਆਰੋਪੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆਰੋਪੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਆਰੋਪੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵੈਰੀਫਾਈ ਇਹਨਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੈਗਾ, ਉਸਦਾ ਪਿੰਡ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਸਾਥੀ ਹੈ ਉਹ ਹਾਲੀ ਵੈਰੀਫਾਈ ਹੋਣੇ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਜੀ ਰਵਿੰਦਰ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਜਿਹਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਮੁੱਖ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਜੀ ਹਜੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮੁਜਰਮ ਹੈਗੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿਆਨ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਲਮਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਔਰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਦਾਵਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅਕਸਰ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਰੋਪੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਜਲਦੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਮਾਮਲਾ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਜਲਦ ਜਿਹੜਾ ਦਾਵਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਜੀ ਰਵਿੰਦਰ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਅਰਵਿੰਦਰ ਤਨੇਜਾ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਜੋ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ ਉਹ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਦੇ ਹੀ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਗ੍ਰਿਫਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨੇ ਤੇ ਜੋ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨਾਜ਼ੁਕ ਹੈ ਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ੇਰ ਇਲਾਜ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁਟੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਮੁੱਖ ਸੁਰਖੀਆਂ ਤੇ। ਅੱਜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨਿਤਰੇਗੀ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ। ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰਾਂ ਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ। जलालाबाद फिर दिखा गुंडागर्दी का नंगा नाच। दर्जन पर हथियारबंदा ने स्प्रे पार्ट की दुकान ते कीता हमला।
ਦੁਕਾਨ ਮਾਲਕ ਕੀਤਾ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਖਮੀ, ਸੀਸੀਟੀਵੀ 'ਚ ਤਸਵੀਰਾਂ ਕੈਦ। ਰਾਜਪੁਰਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਉਕਸੀ ਜਟਾਨ 'ਚ ਵਾਪਰਿਆ ਦਰਦਨਾਕ ਹਾਦਸਾ। ਟੋਬੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬਣ ਦੇ ਨਾਲ 2 ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ। ਬੱਕਰੀਆਂ ਚਰਾਉਣ ਸਮੇਂ ਟੋਬੇ ਵਿੱਚ ਨਹਾਉਣ ਗਏ ਸੀ 15 ਸਾਲ ਅਤੇ 10 ਸਾਲ ਦੇ 2 ਬੱਚੇ। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜੰਗ ਜਾਰੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਇਜਲਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗੇਗੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸੰਸਦ। ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰੇਗਾ 200 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜੱਥਾ। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ। ਮੌਨਸੂਨ ਇਜਲਾਸ ਦਾ ਅੱਜ 6ਵਾਂ ਦਿਨ। ਅੱਜ ਵੀ ਸੈਸ਼ਨ ਹੰਗਾਮਾ ਭਰਪੂਰ ਰਹਿਣ ਦੇ ਅਸਾਰ। ਪੈਗਾਸਸ ਜਸੂਸੀ ਕਾਂਡ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਘੇਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ। ਸੰਸਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਬਾਹਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ। ਅਤੇ ਟੋਕੀਓ 올림픽ਸ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਮਹਾ ਮੁਕਾਬਲੇ। ਭਾਰਤੀ ਹਾਕੀ ਟੀਮ ਦਾ ਅੱਜ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ। 3-0 ਦੇ ਨਾਲ ਸਪੇਨ ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਮਾਤ। ਮੈਡਲ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਸੀ ਮਨੂ ਭਾਕਰ ਅਤੇ ਸੌਰਭ ਚੌਧਰੀ ਦੀ ਜੋੜੀ। ਅਤੇ ਬੁਲਟਨ ਵਿੱਚ ਫਿਲਹਾਲ ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਂ ਸੁਝਾਅ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਈਮੇਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ news@fastway.in ਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ www.fastway.in ਤੇ। ਬੁਲਟਨ ਵਿੱਚ ਫਿਲਹਾਲ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ।